As-salamu alaykum Sayyidi. Walaikum salam rahmatullah. So is the location where Prophet Muhammad ﷺ made the Miraj in Jerusalem the most powerful portal? No, just one portal. The most powerful portal is Sayyidina Muhammad. Wherever the servant has Prophet within their heart, that is the power. Locations may come and go, may be blocked, whatever, but it's what Prophet's movement makes something holy. Why is the Kaaba holy? Because Prophet is the master of that house, Rabbul Bayt. We've described in many other talks. What gives honour to the home is the one who lives there, not the stones and the brick you built your house with. They say, oh, this is such an honourable house. Why is it an honourable house? It's bricks and stones. But Sahib is the one that makes it honoured because creation is honoured, not bricks and stone and inanimate objects. We're not idol worshippers. So no idol has any value to us. What makes honour is the presence of Prophet. What gave honour to Mecca was the soul of Prophet. Honour to Medina, actual physicality and soul of Prophet. Honour to Jerusalem is that Prophet would be praying there all the way to the end of time. From beginning it was holy because of the advent of the arrival of Sayyidina Muhammad. Allah has no time, so that tajalli was always there, is always there. It's just when a time occurs and all of a sudden the event happens, but that doesn't mean then it becomes holy. Allah has no time, so it means every place that Prophet would put his blessed presence is going to be immensely powerful and immensely blessed. Alhamdulillah. For us now in the last days, everything is going to have a spiritual significance. That if people lost physical Al-Aqsa and they're going to yell and scream and fight and do everything for it. But ashiqeen, they should have gained Al-Aqsa within their heart, means they made their heart haramain. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Shaykh Nurjan. Thank you for watching the video that you're watching. Inshallah, if you're happy with the content and happy with these programs, please support the button below. The programs that we have for our orphanage repairs, our water well, Give the Gift of Life, our mobile food vans. We have now 5 vans: Vancouver, Chicago, Los Angeles, Pakistan. There's many programs that reach thousands of people and rescue foods and give those supplies to people in need. Your support is greatly appreciated. Also, be so kind as to leave loving comments and please share the stream. Every bit counts. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. No haram in their heart, and with that heart and good character they reached to the heart of Prophet, the furthest boundary. There's no one closer to La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidratul Muntaha for the believers can only be achieved in the heart of Prophet. InshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam rahmatullah. Sayyidi, what is Maqam-e Fardani that we recite in the supplication of Rajab, Sayyidi? Can you please expand on that? No. Maqam Fardani is the station of awliya, and the one whom in charge of the station of the moon and the association of these awliyaullah, that to be dressed from this high level awliya that are watching over, and that their symbolic station is the station of the moon
And the shaykh in charge of that reality on the white nights means there's a tajalli and reality of the ones whom fast on those 3 nights. Then from the shaykh who controls that reality dresses and blesses and prays for those servants. And bi-idhnillah with the power of Allah dresses these servants. Means these all have to do with the association of awliyaullah, and that from what Sultan and awliya's knowledge is, we recite from their du'as. So by repeating their du'as we're asking for realities that not necessarily things that we know and people know, but we get the blessings of the intention from our shaykhs that what they taught us to recite we recite, and to be dressed by these blessings and blessed by these blessings inshaAllah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa basiri Surat al-Fatiha. Do we have anything else for the awrad of Isra wal Miraj? Are we supposed to do any other du'as? Nabi sallu alayk. Adab Isra Du'a Mandhur. Let's do the Du'a Mandhur inshaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار عدد من صلى عليه من الأخيار وعدد من لم يصل عليه من الأشرار وعدد قطرات الأمطار وعدد أمواج البحار وعدد الرمال والقفار وعدد أوراق الأشجار وعدد أنفاس المستغفرين بالأسحار وعدد أكمام الأثمار وعدد ما كان وما يكون إلى يوم الحشر والقرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما اختلف البلوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وتسليم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استغفرك من كل ما تبت عنه إليك ثم عدت فيه واستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالتني فيه ما ليس فيه رداؤك واستغفرك للنعمة التي تقويت بها على معصيتك واستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلى رحمتك ولا تنجي منها إلا مغفرتك وحلمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستغفرك من كل ظلم ظلمت به عبادك فأيما عبد من عبادك أو أمة من إمائك ظلمت في بدنه وعرضه وماله فآته من خزائنك التي لا تنقص وأسألك أن تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تهينني بعذابك وتعطيني ما أسألك فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور نور على نور والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة على جبل الطور في كتاب مستور والحمد لله الذي هو بالغني ومذكور وبالعز والجلال مشهور والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا كافي كل شيء اكفني واصرف عني كل شيء إنك قادر على كل شيء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال اللهم إن دخل الشك في إيماني بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل الشك والكفر في التوحيد إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل الشبهة في معرفة إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل العجب والرياء والسمعة في علمي ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن جرى الكاذب على لساني ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الصغائر والكبائر ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أسقيت إلي من خير ولم أشكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما قدرت إلي من أمر ولم أرده ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أنعمت علي من نعمة فعصيتك وغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما مننت به علي من خير فلم أحمدك عليه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما ضيعت من عمري ولم ترضى به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما بما أوجبت علي من النظر في مصنوعاتك فخفلته عنه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما قصرت عنه آمالي في رجائك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما اعتمدت على أحد سواك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما استعنت بغيرك في الشدائد والنوائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن زل لساني بالسؤال لغيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما صلح من شأن بفضلك فريته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق لا إله إلا الله وبعزته وبحق العرش وعظمته وبحق الكرسي وسعته وبحق القلمة وجريته
وبحق اللوح وحفظته وبحق الميزان وخفته وبحق الصراط ورقته وبحق سيدنا جبريل عليه السلام وأمانته وبحق سيدنا رضوان عليه السلام وجنته وبحق سيدنا مالك عليه السلام وزبانيته وبحق سيدنا ميكائيل عليه السلام وشفقته وبحق سيدنا إسرافيل عليه السلام ونفخته وبحق سيدنا إسرائيل عليه السلام وقبضته وبحق سيدنا آدم عليه السلام وصفوته وبحق سيدنا شعيب عليه السلام ونبوته وبحق سيدنا نوح عليه السلام وسفينته وبحق سيدنا إبراهيم عليه السلام وخلته وبحق سيدنا إسحاق عليه السلام وديانته وبحق سيدنا إسماعيل عليه السلام وفديته وبحق سيدنا يوسف عليه السلام وغربته وبحق سيدنا موسى عليه السلام وآيته وبحق سيدنا هارون عليه السلام وحرمته وبحق سيدنا هود عليه السلام وهيبته وبحق سيدنا صالح عليه السلام وناقته وبحق سيدنا لوط عليه السلام وجيرته وبحق سيدنا يونس عليه السلام ودعوته وبحق سيدنا دانيال عليه السلام وكرامته وبحق سيدنا زكريا عليه السلام وطهارته وبحق سيدنا عيسى عليه السلام وسياحته وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته أن تغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وأن تأخذ بيدي وتعطيني سؤالي وتبلغني آمالي وأن تصرف عني كل من عاداني برحمتك يا أرحم الراحمين وتحفظني من كل سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله أستغفرك وأتوب إليك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نقول اللهم إني أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. آمين. من الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النشبندية العالية وسائر ساداتنا صدقين على الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sheikh Nurjan. Thank you for watching the video that you're watching. Inshallah, if you're happy with the content and happy with these programs, please support the button below, the programs that we have for our orphanage repairs, our water well, Give the Gift of Life, our mobile food vans. We have now 5 vans, Vancouver, Chicago, Los Angeles, Pakistan. There's many programs that reach thousands of people and rescue foods and give those supplies to people in need. Your support is greatly appreciated. Also, be so kind as to leave loving comments and please share the stream. Every bit counts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.